आपण शुणुचंती व्यासवाणी। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंग। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग। तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मागे। गाए तब जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला। या शुभ्र वस्त्रामृता। या वीणा वरदंड मंडित करा। या श्वेत पद्मासना। या ब्रह्मा श्रुत शंकर प्रभृति देवै सदा वंदिता। सा मां पातु सरस्वती भगवती। निशेष नमस्कार व्यासवाणी खबर सहित मु मानस। प्रथमे मुख्य खबर। फकीरमोहन विश्वविद्यालय आंथ्रोपोलॉजी विभाग पक्षर 2 दिनिया जातीय सम्मेलन अनुष्ठित। 17तम रेमुणा महोत्सव उद्घाटित। मुख्य अतिथि भाव जोगदेले फकीरमोहन विश्वविद्यालय कुलपति प्रोफेसर संतोष कुमार त्रिपाठी। आज भुवनेश्वर जनता मैदान 2 दिनिया उत्कर्ष ओडिशा मेक इन ओडिशा सम्मेलन आरंभ। उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ओडिशार नूतन निर्वाचन आयुक्त भाव अवसरप्राप्त प्रशासनिक अधिकारी मधुसूदन पाढ़ी नियुक्त हेले। पूर्वतन ओडिशा डीजीपी पूर्वतन सीआरपीएफ डीजी एवं बीजेपी नेता प्रकाश मिश्र मुख्यमंत्री परामर्शदाता भाव नियुक्त। आज पंजाब केसरी लाला लाजपत राय 160तम जन्मवार्षिकी। देशर प्रथम राज्य भाव एकक नागरिक संहिता आईन बा यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कले उत्तराखंड सरकार। पुरुष हॉकी इंडिया लीग फाइनाल मैच रे सुरमा हॉकी दल विजयी। एवं सारा राज्य में आसंता 2 दिन पर्यंत पागरे विशेष परिवर्तन हेब नाही बोली आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र पूर्वानुमान। वर्तमान संपूर्ण खबर। गतकाल बालेश्वर जिलास्थित रेमुणाठारे रेमुणा महोत्सव 2025 उद्घाटित हो जाइछि। यह आगामी 7 दिन धरी अर्थात फेब्रुआरी 2 तारिख पर्यंत चलिबो। 17तम रेमुणा महोत्सव उद्घाटनी उत्सव में मुख्य अतिथि भाव फकीरमोहन विश्वविद्यालय कुलपति प्रोफेसर संतोष कुमार त्रिपाठी जोग देइथिले एवं तांको अभिभाषण में कहिथिले जे उत्सव हेउछि उभय पारंपरिकता और आधुनिकतार एक सम्मिश्रण। विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम व्यापार वाणिज्य माध्यम यह प्रकटित होइथाय। उत्सव पड़ियाठारे आयोजित यह कार्यक्रम में अध्यक्षता करथिले पूर्वतन विधायक तथा महोत्सव कमिटीर अध्यक्ष प्रदीप पंडा। मुख्य अतिथि डॉक्टर त्रिपाठी तिक्त और मधुरता शब्दर पार्थक्य संबंध में आलोचना करने सह यहाको गर्व गौरव और गारिमार उत्सव भाव अभिहित करथिले। मुख्य वक्ता भाव संवादर उत्तर ओडिशा संस्करणर मुख्य चित्तरंजन चिरंजीत जगदे कहिथिले प्रत्येक समय मनीष उत्सव को सांगर नहीं चली एवं समयानुक्रमे यह महोत्सव में परिणत होइछि। रेमुणा हेउछि फकीरमोहन माटीर प्राण केन्द्र। एठारे आयोजित महोत्सव लोकमानंकु एकाठी करने सहित सांस्कृतिक भावधारा को बजाय रखिबार सक्षम हो पारिछि। सम्मानित अतिथि भाव रेमुणा तहसिलदार अनुप कुमार बेहेरा जोगदे महोत्सव लोकमानंकर भाव आदान प्रदान करने सह लोकमानंकर दुख को दूर कर सुख को आपणे थे बोली मत प्रकाश करथिले। सभा प्रारंभ सरस्वती शिशु विद्या मंदिर छात्र छात्री मानक द्वारा संगीत परिवेषण और नृत्य परिवेषण करा जितबा बेले राज्य संगीत वंदे उत्कल जननी गान करा जायतिला। शेषरे शेख सुल्तान अली समस्त को धन्यवाद अर्पण करथिले। भुवनेश्वर जनता मैदान में 2 दिनिया उत्कर्ष ओडिशा मेक इन ओडिशा सम्मेलन आज आरंभ होउछि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यह सम्मेलन को उद्घाटन करेंगे। सम्मेलन में 20टी देशर 7500 अधिक शिल्प प्रतिनिधि माने जोगदेवा सह 100 रु अधिक बुझामणा पत्र स्वाक्षरित हेबो बोली विभागीय सूत्रରୁ जणा पड़िछि। ओडिशा आगामी दिन में शिल्प क्षेत्र में अग्रणी राज्य में परिणत हेबो बोली शिल्प मंत्री संपत स्वाई कहिसेंति।
ସେ କହିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସହଭାଗିତାରେ ଭାରତ ମାନଚିତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଶା ଶିଳ୍ପ ପେଣ୍ଠସ୍ଥଳୀ ହେବ। ଏହି ସମ୍ମିଳନୀ ଦ୍ୱାରା ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ 5 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାର ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ସୂଚନା ଓ ପ୍ରସାରଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ, ଆଦିବାସୀ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଜୁଏଲରାମ ପ୍ରମୁଖ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ। ସମ୍ମିଳନୀରେ 4ଟି ଅଧିବେଶନରେ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଓଡ଼ିଶା, ସ୍କିଲ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା ଆଦି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ। 2 ଦିନିଆ ସମ୍ମିଳନୀ ପରେ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ପାଇଁ 30 ତାରିଖ ଦିନ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଖୋଲା ରହିବ ବୋଲି ଶିଳ୍ପମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ସ୍ୱାଇଁ କହିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଆଇଏଏସ୍ ଅଧିକାରୀ ମଧୁସୂଦନ ପାଢ଼ୀଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟର ନୂତନ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏନେଇ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ରାଜ୍ୟପାଳ ହରିବାବୁ କମ୍ଭମପତି ତାଙ୍କୁ ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ଶ୍ରୀ ପାଢ଼ୀ ହେଉଛନ୍ତି 1991 ବ୍ୟାଚ୍ର ଆଇଏଏସ୍ ଅଧିକାରୀ ଓ 2022 ମସିହା ଅକ୍ଟୋବରରେ ସେ ସରକାରୀ ଚାକିରିରୁ ଅବସର ନେଇଥିଲେ। 2024 ଅଗଷ୍ଟ ମାସରୁ ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଆଦିତ୍ୟ ପ୍ରସାଦ ପାଢ଼ୀ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଶେଷ ହେବା ପରେ ଆଇଏଏସ୍ ଅଧିକାରୀ ମଧୁସୂଦନ ପାଢ଼ୀଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟର ନୂତନ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିଛି। ପୂର୍ବତନ ପୋଲିସ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ତଥା ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଆଇପିଏସ୍ ଅଧିକାରୀ ପ୍ରକାଶ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପରାମର୍ଶଦାତା ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିଛି। ଶ୍ରୀ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ପାହ୍ୟା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଏନେଇ ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ଓ ସାଧାରଣ ଅଭିଯୋଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଶ୍ରୀ ମିଶ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏକି ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ପରାମର୍ଶଦାତା ହେବେ। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ଶ୍ରୀ ମିଶ୍ର ରାଜ୍ୟର ପୋଲିସ ଡିଜି ଭାବେ 2012 ମସିହା ଜୁନ୍ ମାସରୁ 2014 ମସିହା ଜୁଲାଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ପରେ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇ ଶ୍ରୀ ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା କରି ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ଓ ବୃହତ୍ତର ସ୍ୱାର୍ଥ ରକ୍ଷା କିଭଳି ହୋଇପାରିବ ସେ ଦିଗରେ ପ୍ରୟାସ କରିବେ। ରାଜ୍ୟରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟାକୁ କିଭଳି ସମାଧାନ ହୋଇପାରିବ ଓ ନୂତନ ସରକାରକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଇପାରିବ ସେ ଦିଗରେ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେବେ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଦେଶର ପ୍ରଥମ ରାଜ୍ୟ ଭାବେ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ଲାଗୁ ହୋଇଛି ଏକକ ନାଗରିକ ସଂହିତା ବିଲ୍। ଗତକାଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଷ୍କର ସିଂ ଧାମେ ଏହି ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ସମ୍ପର୍କିତ ଏକ ପ୍ଲାଟଫର୍ମକୁ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବା ସହିତ ଏହି ଆଇନକୁ ରାଜ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଇଛନ୍ତି। ଜାନୁଆରୀ 20ରେ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ୟୁନିଫର୍ମ ସିଭିଲ୍ କୋଡ୍ ମ୍ୟାନୁଆଲକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଥିଲେ। ଏକକ ନାଗରିକ ସଂହିତା ବିଲ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ଲାଗି ଏହାର ପୋର୍ଟାଲରେ ବ୍ୟବହାର ସମ୍ପର୍କରେ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ପୋର୍ଟାଲରେ ରାଜ୍ୟବାସୀ ନିଜର ଆଧାର ନମ୍ବର ଆଧାରରେ ବିଭିନ୍ନ ସେବା ନିମନ୍ତେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ପ୍ରାୟ 13 ଗୋଟି ସରକାରୀ ବିଭାଗରେ ଯଥା ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ପଞ୍ଜୀକରଣ, ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ଅଦାଲତ ଓ ହାଇକୋର୍ଟ ଆଦିରେ ୟୁସିସିକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଉଛି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, 2024 ମସିହା ଫେବୃଆରୀରେ ରାଜ୍ୟ ବିଧାନସଭାରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଧିବେଶନରେ ୟୁସିସିକୁ ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଇଥିଲା। ମାର୍ଚ୍ଚରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଏହାକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଥିଲେ। ପୁରୁଷ ହକି ଇଣ୍ଡିଆ ଲିଗ୍ରେ ଗତକାଲି ବିର୍ସା ମୁଣ୍ଡା ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ହକି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ 2ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଏସ୍ଜି ପାଇପର୍ସକୁ 2-1 ଗୋଲ୍ରେ ବେଙ୍ଗଲ ଟାଇଗର୍ସ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ରେ କଳିଙ୍ଗ ଲାନ୍ସର୍ସକୁ 5-3 ଗୋଲ୍ରେ ସୁରମା ହକି କ୍ଲବ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣିପାଗ ଖବର। ରାଜ୍ୟର ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରୁ ଥଣ୍ଡା ଶୁଷ୍କ ବାୟୁ ପ୍ରଭାବ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ରାତ୍ରିର ତାପମାତ୍ରା 2ରୁ 3 ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଉଦୟଗିରିରେ ରାଜ୍ୟର ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା 6.4 ଡିଗ୍ରୀ ରହିଥିବା ବେଳେ ସିମଲିଗୁଡ଼ାରେ 9.1, ଫୁଲବାଣୀରେ 9.5, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ 9.8 ଡିଗ୍ରୀ ରହିଥିଲା। ଆସନ୍ତା 2 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ସଂଲଗ୍ନ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ହେବା ନେଇ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଛି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ଆଜିର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବାଣୀ। ଏଥିରେ ଶୁଣନ୍ତୁ ତନ୍ତୁଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଆମ ଶରୀର ପାଇଁ କେତେ ଉପକାରୀ। ଆଜି ଆମେ ଫାଇବରଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ବା ତନ୍ତୁଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟର ଉପକାରୀ ଗୁଣ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଫାଇବରଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ପାଇଁ ଯାଦୁ ପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ ଏବଂ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅନୁଭବ କରାଏ। ଫାଇବରକୁ ଆପଣଙ୍କ ଅନ୍ତନଳୀର ସବୁଠାରୁ ଭଲ ବନ୍ଧୁ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଚନକୁ ମଜବୁତ ରଖେ, କୋଷ୍ଠକାଠିନ୍ୟ ରୋକେ ଏବଂ ମଳକୁ ସୁଗମ ଭାବରେ ପ୍ରବାହିତ କରାଏ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହଁ, ଫାଇବର ରକ୍ତ ଶର୍କରା ସ୍ତରକୁ ସ୍ଥିର କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଶକ୍ତି ହ୍ରାସରୁ ରକ୍ଷା କରେ ଏବଂ ମଧୁମେହ ବିପଦରୁ ହ୍ରାସ କରେ। ଏହା ହୃଦୟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଉପକାରୀ, ଯାହା କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ ସ୍ତରକୁ ହ୍ରାସ କରେ ଏବଂ ହୃଦରୋଗ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଭଲ କରେ। ଫଳ ମଧ୍ୟରେ ସେଓ, କମଳା, କଦଳୀ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କୋଳିର ଭରପୁର ଫାଇବରଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଥିବାବେଳେ ପନିପରିବା, ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ଏବଂ ଡାଲି ପରି ଖାଦ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଫାଇବର ମିଳିଥାଏ। ଏହା କେବଳ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ନୁହଁ, ଏଗୁଡ଼ିକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପୁଷ୍ଟିକର ମଧ୍ୟ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପେଟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଫାଇବର ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରର ପ୍ରାକୃତିକ ଡିଟକ୍ସ ସିଷ୍ଟମ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ, ବିଷାକ୍ତ ପଦାର୍ଥ ଏବଂ ଅପବ୍ୟବହାରକୁ ବାହାର କରି ଆପଣଙ୍କୁ ସତେଜ ଅନୁଭବ କରାଏ। ସେହିପରି ଏହି ଫାଇବରଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରେ, ଏହାକୁ ଆବଶ୍ୟକ ଶକ୍ତି ଏବଂ ଜୀବନ ଶକ୍ତି ସହିତ ଇନ୍ଧନ ଦିଏ।
ବିଭିନ୍ନ ଅଧ୍ୟୟନ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶାଏ ଯେ ଫାଇବର ଶରୀର ଓଜନ ପରିଚାଳନା, ରକ୍ତଚାପ କମ୍ କରିବାର ଏବଂ ଉତ୍ତମ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଉନ୍ନତି ରଖିବାରେ ସହାୟତା କରେ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ଖାଦ୍ୟରେ ଫାଇବରଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ରହିବା ନିହାତି ଦରକାର। ଏବେ ଏକ ବିଶେଷ ସୂଚନା। ଆସନ୍ତାକାଲି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବାଣୀରେ ଶୁଣିପାରିବେ ସୁସ୍ଥ ଶରୀର ପାଇଁ ପ୍ରାତଃ ଭୋଜନର ଗୁରୁତ୍ୱ। ଆଜିର ଖବରକୁ ଏଠି ରଖୁଛୁ। ନମସ୍କାର।